때는 서기 180년 겨울, 전세계 인구 4분의 1을 거머쥔 로마 제국의 최전성기였던 네르바 안토니우스 왕조의 5대 후계자이자 명군으로 불리운 로마의 16대 황제 마르쿠스 아우렐리우스는 장장 12년에 걸쳐온 게르만족과의 마지막 전투를 준비합니다. 그리고 그 마르쿠스가 총애하며 아끼던 그곳에 모두가 충성을 바쳐 따르던 전장의 영웅 막시무스는 게르만족에게 마지막 투항할 기회를 주고 소식을 기다립니다. 하지만 참수당에 돌아온 전령과 함께 교황은 우습게 짓밟혀버리고 서로의 뜻을 확인하며 결의를 다집니다. You find yourself alone, riding in green fields with the sun on your face. Do not be troubled. Archers ready. For you are in Elysium. Load the catapults. What we do in life. No! Echoes in eternity. 3 weeks from now, I will be harvesting my crops. Imagine where you will be, and it will be so. 잠시 후 막시무스는 진격을 개시합니다. 게르만족의 열세도 불고 전쟁은 예상 이상으로 치열했으며 끓어오르는 투지를 끝까지 한전해오던 그들은 끝내 어느덧 막시무스에 의해 함락당해 갑니다. 혼란의 세월이 서서히 다가오고 있던 그 시절의 로마는 꺼지지 않는 불꽃처럼 한없이 환하게 세상을 뻗어나갔고 비극적이고 파란만장할지언정 너무나 찬란하게 빛났던 먼 옛날 그들의 이야기, 가슴 뜨거운 로마의 대서사가 시작됩니다. 전장이 점차 정리되어갈 즈음 마르쿠스의 두 자녀 루실라와 코모도스는 아버지의 부름을 받고 그곳을 향합니다. Do you think he's really dying? He's been dying for 10 years. He's made his decision. He's going to announce it. He will name me. How can I reward Rome's greatest general? 오랜 세월 어떤 바람도 없이 로마의 부흥을 견인해준 막시무스. Let me go home. 한결같은 그의 순수함은 매번 마르쿠스의 마음을 사로잡고 그의 묵묵한 충성 덕에 이어줄 수 있었던 명군이란 칭호와 칭송들을 수많은 군사들이 보는 앞에서 그의 몫으로 돌려줍니다. 그리고 때마침 코모도스도 로마의 승전을 축하하기 위해 서둘러 도착합니다. Father, congratulations. Honor Maximus. He won the battle. Rome salutes you, and I embrace you as a brother. Take my arm. I think it is time for me to leave. 언제나 막시무스만을 바라보는 아버지에게 코모도스는 자신의 방식대로 사랑을 전하려 매번 노력하지만 어릴 적부터 아버지에게서 무심코 묻어나오던 차가운 모습은 오늘도 코모도스의 가슴 속에 켜켜이 쌓여가게 됩니다. 고향에 돌아갈 설렘에 가득 찬 막시무스와 함께 모두가 그간의 고생을 털며 회포를 풀던 그날 밤. General, still alive? Still alive. The gods must have a sense of humor. The gods must love you. Here he is. Highness. Senator Gaius, Senator Falco. Where do you stand, General? Emperor or Senate? A soldier has the advantage of being able to look his enemy in the eye, Senator. 영웅으로 추앙받는 영향력과 올곧은 태도, 황제의 신임까지 다 내려놓고 떠나려는 그를 모두가 탐을 내며 달려드는데 Going to need good men like you. 코모도스는 자신의 꿈인 왕권 중심의 재정을 위해 막시무스의 지원이 절실했던 만큼 누구도 접근할 수 없도록 필사적으로 달라붙어 그를 차지하려 합니다. Maximus, we must save Rome from the politicians, my friend. Can I count on you when the time comes? 귀향만을 꿈꾸던 막시무스는
숨막히는 제안에 혼란에 빠지고 Don't get too comfortable. I may call on you before long. Lucilla's here. Did you know? She's not forgotten you. 그런 막시무스에게 루실라도 멀찍이서 눈을 떼지 못하고 있을 때 Father. How was your journey? Long. Uncomfortable. Why have I come? I need your help. With your brother. 둘째 코모도스보다 능수능란한 대응에 뛰어난 맏딸인 그녀를 찾아온 마르쿠스는 가장 큰 고민 중 하나였던 코모도스에 관한 이야기를 나눌 시간을 가져보기로 합니다. He will need you now. More than ever. You sent for me, Caesar? Do you see that map, Maximus? 모두가 잠든 깊은 밤, 내외부족으로 번영을 위해 숱하게 싸워온 자신의 시대에 곧 끝이 오고 있음을 체감한 마르쿠스는 자신도 그저 업이 많은 나약한 한 인간일 뿐임을 털어놓으며 막시무스와 솔직한 속마음을 나눠보려 하고 What is Rome, Maximus? Rome is the light. There was once a dream that was Rome. You could only whisper it. Anything more than a whisper, and it would vanish. It was so fragile. And I fear that it will not survive the winter. Maximus, when was the last time you were home? 2 years, 264 days, and this morning. Worth fighting for? 그리고 마르쿠스는 그날 오랫동안 간직해온 결심을 확실히 굳힙니다. There is one more duty that I ask of you before you go home. What would you have me do, Caesar? I want you to become the protector of Rome after I die. 엄청난 중압감이 연달아 찾아온 마지막 날, With all my heart now. Maximus, that is why it must be you. I need some time, Caesar. Blessed Father, watch over my wife and son with a ready sword. Commodus is not a moral man. You have known that since you were young. You're the son that I should have had. 그동안 이뤄온 승전만큼 자신이 셀 수 없는 희생을 밟고 올라섰음을 매번 되새겨온 막시무스는 자신을 아들처럼 여겨주는 마르쿠스에 대한 진심과 가족보다 더더욱 큰 책임감을 지녀야 할 순간을 두고 리더의 무게에 대해 밤을 새도록 고민합니다. Cicero, we may not be able to go home after all. 한편 호세에 이어나갈 로마를 그리며 수많은 밤을 아버지에 대한 기도로 보내온 코모도스도 가슴을 졸이며 아버지의 승계를 기다립니다. Are you ready to do your duty for Rome? Yes, Father. You will not be emperor. 꿈에서라도 상상조차 하기 싫었던 대답을 마주한 그 순간 My powers will pass to Maximus. Maximus. My decision disappoints you? 코모도스는 걷잡을 수 없이 무너져버리고 You wrote to me once, listing the 4 chief virtues. Wisdom, justice, fortitude, and temperance. As I read the list, I knew I had none of them. But I have other virtues, Father. Ambition, resourcefulness, courage, devotion. To my family. But none of my virtues won your list. Commodus. Even then, it was as if you didn't want me for your son. I searched the faces of the gods for ways to please you, to make you proud. What is it in me you hate so much? Your faults as a son is my failure as a father. 수없이 사랑을 바라도 그저 잘못을 빌며 눈을 붉히는 아버지의 대답. I would put to the whole world. If you would only have loved me. 끝내 받을 수 없었고 너무나 간절히 바랐던 만큼 코모도스는 아버지를 깊은 사랑으로 파묻으며 자신의 새 세상을 아버지께 선물할 것을 다짐합니다. Our great father is dead. Men with me, brother. 이렇게 갑자기 떠나실 리 없을 거란 걸 알고 있던 루실라와 막시무스는 타사림을 강력히 직감하는데 Your emperor asked for your loyalty, Maximus. I only offer it once. Take my hand. 그 와중에 충성을 바라며 손을 내미는 코모도스를 보며 범인이 누군지 확신한 막시무스는 환멸을 가득 담은 표정으로 그 손을 매몰차게 무시하며 막사를 빠져나갑니다. 루실라 역시 너무 기가 차고 슬프면서도 복잡한 마음이 뒤엉키지만 달리 어쩔 수 없는 상황에 맹세를 하게 되고 Hail Caesar.
Maximus, please be careful. That was not prudent. Why are you armed, Quintus? Guards, please don't fight, Maximus. Right until dawn. And then execute him. Promise me that you will look after my family. Your family will meet you in the afterlife. 동고동락했던 저놈 퀸투스마저 황제의 편에 서버리며 처형길에 오른 막시무스는 이름 모를 먼 곳을 향하며 아침을 맞이합니다. Neil. 서늘한 아침. At least give me a clean death. 마음을 차갑게 가다듬은 막시무스는 A soldier's death. 목숨을 건 최후의 반격을 시작합니다. Sometimes it makes the blade stick. 장군의 짬바와 수년간 실전으로 다져진 전투 본능에 처형병들이 맥없이 킬당한 순간 Praetorian! 대기 중이던 정찰병들마저 외마디 비명도 못 지르며 그의 칼에 하나둘 쓰러져 갑니다. 기말병을 상대로도 어깨 부상만 내어주며 승리한 막시무스는 말 2마리를 이끌고 남은 체력을 다 쏟아 가족들을 향해 달려갑니다. 몇 날 며칠 빈사 상태의 정신력만으로 버티며 한 마리의 말마저 힘이 다해갈 쯤 평화로이 말을 먹이며 햇살을 즐기고 있던 막시무스의 아내와 아들은 저 멀리서 누군가가 달려오는 소리를 듣게 되고 희미하게 들려온 소리에 막시무스는 다시 정신을 붙잡고 박차를 가합니다. 다시 정신없이 내달린 끝에 보이는 그리웠던 집은 심장이 터질 듯 불안함이 스치는 회색 연기가 피어오르고 있었고 마침내 도착한 그곳. 오래도록 수많은 고비를 넘기며 찾아온 막시무스를 반기고 있던 건 온몸이 참혹한 상처로 가득한 십자 형틀은에 걸린 아내와 아들이었습니다. 로마의 온몸을 다 바쳐 충성한 대가를 도저히 받아들이기 힘들어 모든 걸 놔버리고 쓰러져버린 그때 그대로 가족들과 함께 잠들려 있던 막시무스가 정신을 차린 곳은 전국을 유랑하며 노예와 물건들을 사고 팔던 어느 상단의 짐칸이었고 No. They will claim it. Wait and see. 가족들을 따라가려 했던 막시무스의 운명은 의지와 상관없이 노예들 사이에 뒤섞여 한 시골 마을을 향해 실려가게 됩니다. 그리고 Proximo! My old friend! You sold me. Queen Giraffe. Have you seen my new stock? Come and see them. Do any of them fight? I got a match coming up. Get up! 그곳 시장의 큰 손이었던 프록시모는 곧 있을 검투대에 써먹을 노예들을 픽업하기 시작하는데 Spaniard. Mark of the Legion. Deserter. I'll take 6 for 1,000. That's 5,000 for an old friend. No, wait! I am Proximo. I did not pay good money for you for your company. I paid it so that I could profit from your death. And as your mother was there at your beginning, so I shall be there at your end. And when you die, and die you shall, good, your transition shall be to the sound of Spaniards, gladiators. I salute you. 목숨에 걸린 훈련을 애들 장난 정도로 임하는 막시무스의 모습을 주변에서 서로 자신의 고기방패 원픽으로 소문이 나게 되고 프록시모도 2번이나 연맥인 새끼의 불화를 꼭 따오겠다 다짐합니다. And that one, laborer, soldier, he's a Spaniard. He might as well be a eunuch for what he brings to the ring. 막시무스의 기행이 계속되고 Spaniard, why don't you fight? Well, I don't fight. 프록시모를 비롯한 일부는 그가 이를 악물고 있다는 걸 느낍니다. That's enough for the moment. His time will come. Freedom? What do I have to do? You go in the arena and you kill me. And him, and the Numidian, and the deserter. And 100 more. And when there's no more to fight, you're free. I can't do that. No? But I can. 언제든 대체 가능한 수준의 목숨과 Is that the sign of your gods? 의지가 주어지지 않는 하루하루 속에 Well, that not anger them. 막시무스는 충성을 바쳤던 자신의 이전 모습과 아픔뿐인 과거들을 천천히 배워갑니다. Some of you are thinking you won't fight. Some that you can't fight. Listen. 운명의 검투 경기가 다가온 그날 They all say that,
they're out there. 프록시모는 그들에게 전의를 불어넣어주고 Thrust this into another man's flesh. They will applaud and love you for that. 생사의 기로 앞에서 누군가는 멘탈이 박살나기도 또는 차분히 상대를 맞이하려는 분위기 속 Ultimately, we're all dead men. Sadly, we cannot choose how, but we can decide how we meet that end. In order that we are remembered as men. 드디어 경기가 시작됩니다. 5분짜리 한입컷 볼거리 각으로 찍어둔 예상과 다르게 동료들과 합을 맞춰 무쌍을 찍는 막시무스의 모습은 프록시모를 비롯한 관중들의 눈을 한 번에 사로잡게 됩니다. 그렇게 그날 경기는 너무나 쉽게 프록시모의 승리로 돌아가며 막시무스도 라이징 스타로 떠오릅니다. Girl, boy, what do you want? 매번 계속되는 경기마다 20첩, 30첩 정식을 차려놔도 5분 컷을 때려버리는 스페니아드 인기는 빠르게 전역에 퍼져가고 All you do is kill, kill, kill. The crowd don't want a butcher, they want a hero. We want them to keep coming back. So they just hack them to pieces. Remember, you are an entertainer. So entertain! 프록시모는 빨리 먹는 게 중요한 게 아니라 맛있게 먹는 게 중요하다며 막시무스에게 먹방 족보를 꾸준히 주입시키는데 이번에도 막시무스는 밥상에 눈이 돌아 익지도 않은 밥통 5개를 비삭치고도 모자라 그대로 숟가락을 밥상에 던져버립니다. Is that why you are here? Are you not entertained? 좆대로 갈아먹고 똥꼬쇼를 해도 거품을 물고 돈을 퍼붓는 반응들에 프록시모도 그의 재능과 스타성을 인정해버리고 그렇게 막시무스가 검투사로서의 제2의 인생을 시작하고 있을 무렵 환호의 함성이 가득했던 서기 180년 3월 18일 그날 잿빛으로 얼룩진 하늘과 햇살이 뒤섞인 그날의 로마도 새로운 시대를 열게 됩니다. He enters Rome like a conquering hero. What does he conquer? 찬사와 비난이 어우러진 즉위식 속에 I think he could do very well. For Rome or for you? Go to your mother, Lucius. It's what you'd like. Mother! Lucius. 로마는 17대 황제 코모도스를 맞이합니다. Rome greets her new emperor. Thank you, Falco. And for the royal subjects. Trust they weren't too expensive. My father spent all his time at study, and all the while the people were forgotten. Then perhaps Caesar will be so good as to teach us, out of his own extensive experience. 그러나 코모도스의 국정 방향은 그라쿠스 같은 실존 고위물의 의원들에 의해 늘 썩이 나가고 Who would beg to lecture me? Commodus, the Senate has its uses. Rome has changed. It takes an emperor to rule an empire. I will give the people a vision of Rome and they'll love me for it. And they'll soon forget the tedious sermonizing of a few dry old men. 부족한 뒷심을 아버지의 업적과 명성으로 채우기 위해 아버지가 금지한 검투 경기를 복지로 베풀며 민중들에게 로마의 이상을 심어주려 합니다. I will give the people the greatest vision of their powers. The young emperor has arranged a series of spectacles to commemorate his father, Marcus Aurelius. So finally, after 5 years of scratching a living in flea-infested villages, we're finally going back to where we belong, the Colosseum. 콜로세움의 재오픈 소식에 소규모 시골 깡총 경기들만 치러오던 프록시모는 가슴이 벅차오르는데 Oh, you should see the Colosseum, Spaniard. 50,000 Romans watching every movement of your sword, and the noise afterwards. It rises like a storm, as if you were the thunder god himself. You were a gladiator. 막시무스는 그가 왜 그토록 검투사의 진심이었는지 이해하게 되고 삶의 이유와 목표도 뚜렷해집니다. You asked me what I want. Yes, I was.
I too want to stand in front of the Emperor. So, Spaniard, we shall go to Rome together. Here, use this. When enough men have died, perhaps you will have your freedom. 그 어느 날 깊은 밤 They're arresting scholars now. All to feed the arena. I'm afraid to go out after dark. 공포왕정과 함께 시작된 불편 유발시 맹수밥 그릇 산지직송 서비스. I'm not afraid of your activities during the day. I will make Rome the wonder of the ages. All my desires are splitting my head to pieces. That is what Gracchus and his friends don't understand. I think the time is almost right. 싹 다 입맛에 맞게 밥상을 엎으려는 코모도스를 두고 의원들은 루실라와 미래를 가지며 대책을 논의합니다. These daily games are costing a fortune, yet we have no new taxes. He neglects even the most fundamental task of government. He's selling Rome's reserves of grain. The people will be starving in 2 years. Rome must know this. And how? Who dare? 직원을 하거나 공화정의 색깔을 드러냈다간 햄버거 패티가 될 수 있는 시기를 보내며 그들은 서서히 위기가 다가오는 로마를 그저 이대로 바라만 봐야 하는 현실에 속을 애태우고 그리고 루실라도 루시우스가 위험해질 수 있다는 생각에 매일 숨막히는 하루하루를 보냅니다. He sleeps so well because he's loved. 밤은 그녀에게 더더욱 힘든 시간이 되어가고 Will you stay with me? Still afraid of the dark, brother. 매일 밤을 술과 약으로 암흑공포증과 싸우는 동생은 계속 이성적으로 선을 넘어오려 합니다. Stay with me tonight. You know I won't. And kiss me. 마주할 때마다 온몸이 떨리는 공포를 가까스로 견뎌온 루실라는 He must die. 수차례 마음을 다잡으며 로마와 루시우스를 선택합니다. But with every day that passes, he makes enemies. One day, he'll have more enemies than friends. And on that day, we will act. Then we prepare. 얼마 후 경기를 앞두고 로마의 중심에 다다른 프록시모 일행은 그동안 지낸 곳보다 몇 배, 몇십 배는 더 큰 환경과 콜로세움 경기장의 규모에 설렘과 긴장이 한층 고조되고 Good to see you again, old friend. 프록시모는 마르쿠스 황제에게 자유의 검을 하사받던 예전의 자신과 다시 인사합니다. Win the crowd. 투쟁이들이 핏대를 세워가며 한창 배팅 중이던 그때 훈련장을 서성이던 어느 귀한 집 도련님 같은 한 꼬마가 조용히 구석에서 경기를 대기 중이던 막시무스에게 손짓을 하며 다가옵니다. Gladiator, are you the one they call the Spaniard? Yes. They let you watch the games. My uncle says it makes me strong. 서로를 처음 마주한 둘은 문득 묘한 친근함과 따스함을 느끼게 되고 I like you, Spaniard. I shall cheer for you. Master Lucius, it is time. Your name is Lucius? 순간 막시무스는 Is it really so terrible seeing me again? We were sad to hear of your husband's death. I mourned him. 과거에 서로 은밀하게 사랑을 나눈 사이였지만 어느 날부터 갑자기 차갑게 자신을 떠나 다른 왕족과 급하게 결혼을 올렸던 루실라와의 대화를 떠올립니다. And I hear you have a son. Yes. Lucius. Lucius Varus, after my father. You'll be nearly 8 years old. My son is also nearly 8. I still remember you in my prayers. I thank you for your prayers. 그렇게 막시무스는 운명의 장난처럼 미망인이 돼버린 그녀가 자신에게 다시 가까이 다가오는 걸 이해할 수 없던 그때의 기억과 루시우스에게서 문득 스쳐간 복잡한 느낌들을 뒤로 털어내며 드디어 콜로세움에 들어서게 되고 모두가 장비들의 무게로 오늘 상대의 난이도가 어느 정도인지 가늠합니다. The Emperor enters. Raise your weapons, salute him, and then speak together. Face the Emperor, and don't turn your back on him. Go and die with honor. 로마와 카르타고의 명장인 스키피오와 한니발의 역사적인 결전, 자마 전투가 펼쳐질 그날 그동안 잘 키워온 막시무스와 일행들을 로마에게 몰살당할 카르타고의 편으로 내몰아야 했던 프록시모는 황제의 명에 어쩔 도리 없이 쓰린속으로 경기를 지켜보고 지옥을 헤치고 코모도스를 다시 마주한 막시무스는 결의를 다집니다. Anyone here been in the army? Yes. I served with you at Vindobara. Whatever comes out of these gates, we've got a better chance of survival if we work together. 사방에서 재빠르게 나타나는 전차부대에 일행들은 동요하기 시작하고 무리를 이탈한 일행들은
바로 좌표가 꽂혀 사살당합니다. 막시무스는 테스토드 전술로 무차별 공격을 봉쇄하려 하고 인내심을 유지시키며 방패로 사방을 막아세워 차츰 전차들의 힘이 빠지길 기다린 후 알아서 가까이 다가오는 방향으로 유도해냅니다. 순간 모두가 창들을 세워들며 전차들의 대열은 순식간에 흐트러지고 빈틈을 발견한 일행들도 때를 놓치지 않고 좁히기 시작하며 전세는 갑자기 역전되어갑니다. 생각지도 못한 광경에 프록시모와 코모도스의 힘이 엇갈리던 그때 막시무스는 대열이 흐트러진 전차들을 하나씩 쓰러뜨리기 위해 함정 설치를 부탁하며 첫 타겟을 그쪽에 몰아가고 실수 없이 능숙하게 전차 한 대를 더 박살냅니다. 마지막으로 남은 전차 2대가 막시무스에게 달려오던 순간 한순간에 드문 군수가 뚜껑을 따인 전차는 일렬 정도로 대기하던 일행들에게 나구리를 퍼먹고 전멸합니다. 그렇게 막시무스는 코모도스 이상을 처참히 찌니겨버리고 아무도 예상하지 못한 결말에 관중석은 함성이 가득 터집니다. My history is a little hazy, Cassius. Forgive me, sire. No, I rather enjoy surprises. 황제석을 향해 목숨을 건 고민을 하던 막시무스는 더 좋은 기회를 고대하며 스스로를 다스립니다. I think I'll meet him. 제외 시간은 생각보다 빠르게 찾아오게 되고 Gladiator, the Emperor has asked for you. 막시무스는 화살촉을 움켜쥐며 끓어오르고 요동치는 감정을 속으로 억누르는데 Guys! Guys! As for this young man, He insists you are Hector reborn. was it Hercules? You do have a name. My name is Gladiator. How dare you show your back to me? 모두가 지켜보는 피할 수 없던 그 순간 결국 투구를 벗은 그의 정체에 그들은 대혼란에 빠져버립니다. My name is Maximus Decimus Meridius, loyal servant to the true Emperor Marcus Aurelius, commander of the armies of the North, father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance in this life or the next. 코모도스가 충격에서 헤어나오지 못하고 있을 때 관중석에선 오늘 죽었어야 할 그들을 지지하는 소리가 점점 울려 퍼지고 자신의 모든 것을 뺏어간 또다시 눈앞에 나타나 한순간에 자신의 세계를 무너뜨리며 그렇게나 자신이 바라고 있던 수많은 민중의 환호를 받는 그를 코모도스는 끝내 오늘 죽음을 내릴 수 없었습니다. 황제에게 복수하려는 노예, 죽음을 이겨내고 승리를 쟁취한 오늘의 경기처럼 검투 경기보다 흥미진진한 그 이야기는 초유의 관심사가 되었고 전지전능한 황제를 등돌리게 만든 그 이름은 막시무스, 로마의 영웅이라 불렸습니다. 그날 밤 Terribly vexed. Why is he still alive? I don't know. 그 이후로 코모도스의 스트레스와 예민함은 최고점을 찍고 What did you feel when you saw him? He wounded you deeply, didn't he? I felt nothing. No more than I wounded him. They told me he was dead. If they lie to me, they don't respect me. What will you do? 그의 공포 정치는 로마를 더더욱 피와 침묵으로 물들여갑니다. These are good men, sire. Loyal to the Emperor. I thought it was a barbarian raid. 당시 막시무스가 사라진 상황을 보고한 총찰병들은 본보기로 처형되어 오르게 되는데 I knew nothing. Don't lie to me! I wept for them. I should wept for your father. I have been living in a prison of fear since that day. Because your son is heir to the throne. You know I love you. None of you. 동생이 무서워 누구 하나 마음 편히 슬퍼할 수 없던 루실라는 Must my son die too before you'll trust me? I knew a man once. This man served Rome well. A noble man. And my father loved him. Let me help you. 그날 만난 막시무스가 갈수록 커져가는 동생의 광기와 피바람을 멈춰줄 수 있을지 심란한 마음으로 처형장 쪽을 바라봅니다. General, always in command, is always in control, isn't he? 근위대장직에 오른 퀸투스도
화살이 자신을 향한 듯한 서늘한 순간들을 점차 마주하게 되고 철밥통이라 여겼던 자신의 위치마저도 이제부터 말 한마디 잘못하거나 거부했다간 가차없이 심장에 화살이 박힐 수 있다는 걸, 그리고 평생 짊어져야 할 이 압박감이 앞으로 더 무거워질 거란 걸 예감합니다. Then give the command. 그렇게 퀸투스는 다시 한번 자신이 살기 위한 선택을 내립니다. 피로 분노를 다스리는 나날과 경기는 계속 이어져 갔고, 어느 날 코모도스는 오로지 막시무스만을 위한 단독 경기를 개최하고 관중들은 부푼 기대감으로 오늘도 콜로세움을 가득 메웁니다. Senator Gracchus. I often see you enjoying the pleasures of the vulgar crowd. I do try to be a man for. 오늘 경기에 특별히 초대된 우패전적의 은퇴한 검투상, 그의 등장에 모두가 뜨겁게 환호를 보내고, 그를 상대할 오늘의 도전자 막시무스의 등장에 객석은 더더욱 열띤 응원을 보냅니다. 그리고 소식을 듣고 찾아온 시세로도 막시무스의 모습을 다시 확인하며 그가 오늘도 승리한 모습으로 다시 볼 수 있기를 기도하는데, 코모도스가 특별히 준비한 함정들에 막시무스는 혼란스러운 상태로 경기에 돌입합니다. 사방에서 튀어나오는 굶주린 호랑이와 체급차이가 압도적인 상대의 무차별 공격. 오랜만에 콜로세움을 찾은 크라투스는 대놓고 죽이기 파는 경기 수준에 혀를 내두릅니다. 그러나 막시무스는 생사가 거는 천장을 수없이 부셔온 짬바로 모든 억가를 악착같이 뚫어버리고 반치이 고목을 뒤져라 내리짓는 상대 다라이에 결국엔 버튼을 찍어버립니다. 그가 떨궈버린 도끼로 그대로 발을 찍어 쓰러뜨린 그때, 챔피언이 되어 자유를 찾았지만 코모도스에 의해 다시 경기장에 풀려와 비참한 모습으로 자신의 선택만을 마음졸이며 기다리는 그와 도파민이 폭발한 상태로 자신의 한 방을 열렬히 기다리는 함성 가운데 막시무스는 관중들의 바람과 코모도스의 명을 거부합니다. 그 모습에 관중들은 그를 더욱 응원하는데, 아무리 수를 써서 준비해도 악착같이 승리해버리며 민중들의 환호를 얻어내는 그의 모습에 코모도스는 애써 불편한 심기를 가리며 또다시 그를 만나러 내려옵니다. 어떤 이야기가 펼쳐질지 모두 숨죽여 지켜보던 순간 You simply won't die. I have only one more life to take. Then it is done. Take it now. They tell me your son squealed like a girl when they nailed him to the cross. And your wife moaned like a whore. 코모도스는 민중들이 보는 앞에서 그가 자신에게 달려들도록 막시무스의 분노 버튼을 박박 긁어대고, And for honoring yourself will soon be at an end. 막시무스는 표정 하나 없이 팩폭 한마디로 코모도스에게 죽방을 꽂고 나가며 그날도 경기장을 자신 이름으로 물들입니다. General, where are you camped? Hosea! Tell the men their general lives. Find me. Move along! Find me. Kill him. No. So I can't just kill him, or it makes me even more unmerciful. I will not make a martyr of him. I have been told. 코모도스를 열심히 핥아 집정관에 오른 팔코는 죽은 듯이 먹잇감을 기다리는 바다뱀처럼 자세히 살피며 처형할 만한 구실을 찾자는 제안을 내놓고, So, we will lie still and let our enemies come to us. 매일 밤 루실라의 발걸음도 다급해집니다. I hope my coming here today is evidence enough that you can trust me. 미래에 가담한 막시무스는 자신이 이끌던 부대로 로마를 급습하도록 도와주면 탈환 즉시 떠날 것을 그라쿠스에게 약속하는데, Once all of Rome is yours, you'll just give it back to the people. Because that was the last wish of a dying man. 그의 진심에 그라쿠스도 운명을 걸어보기로 합니다. I will trust you. And you will stay alive, or I'll be dead. We'll be paid on my return. You give me my word. But I, on the other hand, I'm an entertainer. Why would I want that? He makes me rich. 프록시모는 한낱 장사치에 불과한 자신에게 수많은 목숨이 걸린 거사를 도와달라는 막시무스의 부탁이 내내 마음에 걸리고, The Emperor knows too much. And as for me, it's becoming dangerous. You killed the man who set you free.
어딜 가나 사방에서 자신을 따라붙는 시선들 속에 평생의 은인으로 삼고 살아온 마르쿠스를 떠올리며 깊은 고민에 빠진 프록시모와 함께 그렇게 어느덧 또 하루는 저물어갑니다. You risk too much. My brother hates all the world, and you most of all. Because your father chose me. No, because my father loved you. 그리고 루실라는 And because I loved you. 아직도 여전히 그를 잊지 못했음을 고백합니다. A long time ago. Was I very different then? 두 사람은 서로 순수하고 철없던 예전을 다시 떠올리고 We laughed more. 당시 그의 아이를 가지게 됐지만 왕녀의 신분으로서 주변의 시선이 무섭고 두려워 방황하다 다른 사람을 택해버린 루실라는 먼 길을 돌고 돌아 다시 그에게 다다릅니다. 한편 And I got you. Isn't it late to be playing Legionnaire? I'm not a Legionnaire. I'm Maximus, the savior of Rome. 정신이 번쩍 드는 소리를 들은 코모도스는 차분하고 부드럽게 루시우스를 안으며 묻습니다. And you said that. He couldn't. Yes, she did. I think it's silly. So do I. You see, Lucius, sometimes real ladies behave very strangely and do very odd things in the name of love. Sister, join us. I've been reading to dear Lucius. Tomorrow night I'll tell you the story of Emperor Claudius. And just wait until you hear what happened to our ancestors. He was betrayed by his own blood. But the Emperor Claudius knew that they were up to something. And one night he sat down with one of them. And he said, "Tell me what you've been doing, busy little bee, or I shall strike down those dearest to you." And the Emperor was heartbroken. And what do you think happened then, Lucius? I don't know, Uncle. 그리고 다음날 평화롭고 아늑한 아침을 깨우는 근위병들의 구부 소리가 저 멀리에서 가까이 들려오게 되고 그날부터 모든 것은 빠르게 일그러져 갑니다. 그라쿠스가 연행되어 간 그 후 모든 군대들이 막시모스의 계획을 저지하려 프록시모의 저택으로 달려오고 때마침 막시모스도 탈출할 준비를 마칩니다. Here. Everything is prepared. 프록시모는 긴 고민 끝에 결국 진천대며 막시모스의 편을 들어주고 If you don't want any part of this, go back to your cells. Strength and honor. 그렇게 모든 일행들이 하나가 되어 막시모스의 뜻을 함께합니다. 완전 무장으로 밀고 들어오는 군대들의 대책 없이 쓰러져가는 일행들을 뒤로 프록시모는 그동안 셀 수 없는 피를 밟아오며 희생으로 거머쥔 인생 모든 것이 담겨있던 자유의 상징을 어루만지며 과거를 돌아보고 방에서 조용히 자신의 운명을 따릅니다. 그동안 막시모스는 무사히 시세료가 기다리고 있는 곳에 도착하는데 끝내 모든 계획은 처참하게 실패로 돌아갑니다. 다음날 아침 코모도스는 루실라를 정실로 받아 자신을 사랑하고 후계자를 낳을 것을 명하며 처형을 면제시켜주고 Lucius will stay with me now. 어떤 경우든 그녀가 자신을 불편하게 할 시 루시우스를 처형하겠다는 자비를 베풉니다. Am I not merciful? 그런 코모도스의 관대함과 자비로움이 로마에 울려 퍼지던 어느 날 콜로세움엔 수많은 사람들이 고대하는 희대의 경기를 앞두고 객석의 모두가 그의 이름을 크게 부르짖습니다. 운명의 결전을 앞둔 그에게 다가온 퀸투스는 자신과 다르게 운명과 치열하게 맞서 싸운 그를 복잡한 마음으로 바라보며 자신의 선택이 어쩔 수 없었음을 밝히고 오늘 역사의 주인공을 놓고 싸우게 될 대결 상대 코모도스도 경기를 앞두고 그를 찾아옵니다. Now that people want to know how the story ends. Striking story. I knew a man who once said death smiles at us all. All a man can do is smile back. No wonder. Did your friend smile at his own death? You must know. He was your father. 언제나 자신의 인생 전체를 앗아갔던 그가 아픔으로 묻은 아버지를 다시 되새겨준 순간 코모도스는 Smile for me now, brother. 아버지가 그에게 준 사랑을 도려내려 합니다. Strap on his armor. Conceal the wound. 함성이
끊이지 않던 경기장 가운데 마침내 오늘 마지막 결말을 장식할 주인공들이 서서히 올라오게 되고 로마의 이상을 보여주며 무한한 자비를 베풀어주는 빛의 왕제 코모도스와 그런 로마를 땅속에 뒤덮으려 하는 어둠의 영웅 막시무스가 서로 다른 곳을 응시하며 경기장에 마주섭니다. 웬만한 무장들 이상의 실력을 가진 코모도스의 공격과 부상으로 인해 빠르게 떨어져가는 체력에 막시무스는 본능적으로 일격의 승부 없이는 절대 이길 수 없다는 걸 파악하고 다시 코모도스가 달려들어온 그 순간 막시무스는 온 힘을 다해 결정타를 성공시킵니다. 그리고 Quintus, sword! Sheathe your sword! 퀸투스는 모든 악수에도 최선을 다한 막시무스를 존중하며 그를 선택하는데 그때 틈을 놓치지 않고 담그려 달려든 코모도스는 막시무스에게 정신없이 뚜껑을 좁혀지게 되고 그토록 바랐지만 가지지 못했던 수많은 목숨을 바쳐서라도 가지려 했던 일그러진 사랑을 결국 자신의 목을 깊게 찌르게 됩니다. 그저 코모도스가 퍼주는 도파민에 푹 빠져 살아온 민중들은 막상 눈앞의 결과를 어떻게 받아들여야 할지 잠시 정적에 오가고 있을 때 막시무스는 눈앞에 선명해지는 익숙한 풍경으로 발을 옮기는데 Maximus. Quintus. 퀸투스에게 동료들과 의원들을 풀어주고 공화정의 시대를 열어줄 것을 부탁합니다. These are the wishes of Marcus Aurelius. 서서히 희미해져가는 의식 속에 막시무스는 드디어 꿈에 그리던 가족들이 반기는 나긋한 산들바람 소리에 자연스럽게 미소가 지어지는 집을 마주합니다. 손가락 마디를 스쳐가는 숲풀들처럼 귀를 간지럽히는 아들의 웃음소리와 사랑하는 아내의 모습이 눈앞에 가까워져 오던 순간 추억만큼이나 아픈 손가락 같던 자신을 반겨준 그녀에게 그는 마지막 인사를 남기고 그런 그의 모습에 루실라는 혼자 가슴에 묻어온 진실을 끝내 꺼내지 못합니다. 그렇게 로마의 영웅 막시무스는 자신의 임무를 완수한 후 가족들의 품에 돌아가고 He was a soldier of Rome. Honor him. 수많은 헌정에 깃든 손길을 받으며 떠난 그와 로마의 17대 왕제 코모도스가 사망한 서기 192년 12월 31일 그날 이후 Lucius. 로마에는 새로운 혼란이 찾아옵니다. You're the sole heir to the throne now. There are men who want to kill you so they can take power. I promise I'll bring you back as soon as it's safe. Come. Go. 그렇게 루실라는 정권 다툼의 가장 핵심 타겟이 될 루시우스를 아무도 찾지 못하도록 떠나보내고 Remember who you are. 로마의 17대 왕제 코모도스의 사망과 함께 네르바 안토니우스 왕조가 몰락한 이후 로마는 첫 번째 쇠퇴기를 겪으며 루실레 우려대로 계속되는 내란과 분열의 과정 속에 수많은 인물이 암살 혹은 처형을 당하게 되었고 그 격변의 세월이 흘러가는 동안 어머니를 굳게 믿고 긴 시간을 묵묵히 인내하던 루시우스에게 한없이 쫓기고 떠도는 삶이 이어집니다. See this boy? You must go alone now, Hannah. Go. 루실라와 함께 혼란의 세월 속에 하노라는 가려진 이름으로 성장기를 보낸 루시우스는 끊임없이 자신을 따라붙는 위협에 주변의 소중한 인연들을 셀 수 없이 떠나보내며 더더욱 고독하고 어두운 곳을 찾아 나섭니다. 끝이 보이지 않는 외로운 여정에서 루시우스는 예고 없이 닥쳐오는 생사의 순간에 맞서 항상 스스로를 강하게 단련하며 전술 전략을 몸으로 부딪혀야 익혀야 했고 그 기나긴 혼란을 거친 서기 200년대의 어느 날 로마엔 네 번째 세스방조 세베루스의 두 아들 21대 공동왕제 게타와 카라클라의 시대가 열리게 됩니다. 그리고 루시우스는 그간의 길었던 여정을 멈추게 해준 섬세하면서도 강인한 마음을 가진 사랑하는 사람을 만나 혼란으로 가득했던 루시우스의 삶을 털어내고 한으로 새롭게 채워갈 자신의 현재를 반드시 지키리라 다짐합니다. 그러나 한우에겐 또다시 운명과 맞서야 할 시간이 찾아옵니다. Invoke you by your great names to come to our aid. Defeat the Romans. 로마의 함락 직전이 누미디아의 최후 보루 지역이었던 그곳. Where you are. I am too, forever. 어쩌면 모든 게 마지막이 될 수 있을 전투를 앞두고 한우는 아내와 명예로운 싸움을 다짐하며 영혼을 맹세하는데
필승의 전적을 이어고 있던 로마의 명장 아카시우스도 만반의 준비를 갖추고 속도를 붙입니다. Today, we go into battle with nothing to fear. Where death is, we are not. But we are. Death is not. 로마에 비해 턱없이 부족한 병력이지만 한온은 생사를 다투며 익혀온 군사로 동료들을 이끌며 공방전을 준비합니다. 드디어 누미디아의 뭉탱이 선방으로 전투가 시작됩니다. 그이어 바로 쏟아붓는 로마의 반격과 함께 전쟁은 우열을 가릴 수 없는 분위기가 이어지고 로마의 함선들은 다량의 공격을 받아내면서 서서히 성벽에 다다릅니다. 수월하게 틈을 내주지 않는 누미디아의 전력에 아카시우스는 직접 나서서 다리를 붙이려 하고 끝내 로마군은 성벽 진입에 성공합니다. 최선을 다해 막아내지만 쉴 새 없이 밀고 들어오는 로마군을 막기엔 역부족이었던 찰나의 순간으로 목숨이 얻어던 그때 아카시우스를 따라 모두가 겨누는 그곳 한온은 그대로 동공이 멈춘 채 빈사 상태에 빠져버리고 아내의 뒤를 따라 바다로 떨어져 버린 한오와 함께 결국 누미디아는 로마에 완전히 정복됩니다. 잠시 후 정신을 차리며 깨어난 한오는 자신의 소중한 세계가 또다시 전부 무너져 버린 모습 가운데서도 이젠 반드시 지켜내고 싶었던 새로운 가족으로서의 시작을 꿈꾸게 해준 아내를 원망스러울 만큼 새치기만 한 파도에 실어 떠나보내게 되고 그토록 벗어나려도 몇 번이고 기어이 찾아와 자신의 삶을 파멸로 망쳐놓는 로마를 향한 분노가 더더욱 뼛속 깊이 새겨집니다. 고향을 빼앗긴 누미디아인들의 비통함이 가득 메워진 그곳 아카시우스는 최후까지 맞선 그들의 용맹한 만큼 강렬하게 타오르는 그곳을 덤덤하고 쓸쓸한 표정으로 바라보며 로마의 정복을 선포합니다. 두 사람이 그렇게 서로를 스쳐간 그날 그들의 인연은 또다시 로마의 비극을 불러오게 됩니다. 얼마 후 복잡한 마음으로 로마행 함선에 오른 한오는 가장 밑바닥에서 로마의 민낯을 보게 될 포로의 신분으로 다시 고국의 땅을 마주하게 되고 하나둘 차례대로 평생 지워지지 않을 노예 랑킨이 찍히고 있을 무렵 환호로 가득한 광장의 모든 사람들이 그들의 영웅 아카시우스를 반기는 가운데 부패와 기근, 향락이 넘쳐나는 로마의 군주 게타와 카라칼라도 충실한 딸랑이로서 묵묵히 민심방패를 해주고 있는 그의 공을 치하합니다. Emperor Geta, Emperor Caracalla. In honor of your conquest, there will be games in the Colosseum. I require no games in my honor. 두 황제는 그가 숨돌릴 틈 없이 계속 정벌에 전념해주길 명령하고 Persia, India, both must be conquered. 고된 전쟁에 이어 황제들을 아뢰놓 비로를 가득 안고 돌아온 집. 오랫도록 무직하게 로마를 위해 충성을 바쳐왔지만 자신이 꿈꾸던 로마와 점점 멀어져 버린 채 대체 무엇을 위해 계속 싸워야 할지 괴로워하던 그는 유일하게 그런 자신의 속내를 이해해주고 치유해주던 아내 루실라를 보며 그제서야 그간의 긴장을 편안하게 내려놓습니다. 그리고 아카시우스는 그녀에게 오랜 결심을 고백하는데 루실라 역시 그런 그의 결심을 위로하고 The emperors do not have the support of the people. I will not waste another generation of young men for their vanity. 그날 밤 새로운 로마를 바라는 꿈들이 은밀히 모여듭니다. My lady, I wish we were meeting in better times. Better times will come. Restore Rome to where she should be. When? On the final day of the games. 두 사람의 명성을 민심 충전기로 틀어막고 내일이 없는 듯 탕진과 학살을 이어가는 두 황제의 폐악질에 조용히 몸을 사리며 지내온 그라쿠스와 트라익스를 비롯한 수많은 의원들. 루실라와 아카시우스가 그들과 함께 한마음으로 결의를 다진 그날로부터 얼마 후
동료들과 함께 로마의 깡총 변두리를 이끌려온 한호는 일회용 고기 반죽으로 뭉개다 버려질 어느 권투 경기장에 도착하게 되고, 그곳의 큰손 마크리누스는 오늘 들어온 싱싱한 프로들 대 한참을 굶기고 학대시켜 미쳐날 뛰는 개코 원숭이들로 야차로를 준비합니다. 한호는 그 옛날 자신을 받아주고 키워준 누미디아의 수장 아버지를 이 야차로판에서 구해내려 하는데, 나라를 빼앗긴 데다 앞으로 목숨을 장담할 수 없는 앞날을 두고 그는 로마인들의 쏟아지는 야유와 조롱을 받으며 경기를 맞이합니다. 하지만 그는 모든 의지를 내려놓으며 주저앉아버리고, 사방에서 쏟아낸 침에 더더욱 폭주한 원숭이들은 그대로 힘차게 달려들어 그의 목을 물어뜯습니다. 경기장이 온통 개판이 벌어진 마당에 한호는 달려드는 원숭이를 똑같이 질끈 씹어버리고, 필사적으로 개싸움이 벌어진 그 모습에 마크리누스와 관객들의 도파민을 미친듯이 치솟습니다. 눈을 가둬짚고 더 미쳐날 때는 큰형님의 등장. 원숭이들은 착하게 구석에 줄을 서기 시작하는데, 누미디아의 멸망과 함께 무덤행이 확정돼 있던 그날, 운명을 받아들인 아버지를 뒤로 한호는 마크리누스와 관객들에게 살아남겠다는 뜨거운 의지를 확실하게 각인시킵니다. 그 후 또다시 동료들과 함께 마차길을 오라 도착한 곳은 부대급의 수많은 검투사를 거느리며 점점 세력을 키워가고 있던 마크리누스의 본거지였고, 강자만이 살아남을 수 있는 그곳. 평생 훈련과 함께 목숨이 오가는 순간들이 삶의 전부인 그들은 이번에 원숭이를 뜯어먹고 들어온 뉴비의 등장에 앞으로 얼마나 똘끼를 부릴지 식사 시간이 싱글벙글해집니다. 잠시 후 모두가 모인 훈련장. 딱딱하게 곤조를 부리는 그의 모습에 마크리누스는 부드럽게 한번 반죽을 쳐보려 하고, 그가 깡과 폐기를 속으로 독하게 품고 있음을 노련하게 알아보며 점점 더 흥미가 생겨갑니다. You will be quite the fighter. Not for you. You're right, you do not fight by me. But whose head could I give you that would satisfy this fury? The entire Roman army. Too much. General will do. General Acacius. Very good. 서로 목숨이 달린 딜을 내걸게 된 그날, Use your rage in my service. Then you will have his head ready for your soul. Very good. 두 사람은 각자의 목표를 향해 배양없이 내달리는 배에 함께 올라탑니다. 파티가 한창인 한 연회장. 트라익스는 경기를 위해 오랜만에 돌아온 친구 마크리누스를 반기며 오늘 내기의 승리를 기도합니다. For your entertainment, the art of combat. 그 내기 게임의 주인공들이 로비에 등장한 순간, Swords! We want swords. Fight to the death. Fight now. Brother, let's not kill each other for their amusement. 분위기는 긴장이 싹 도는 살얼음판이 돼버리고, 오늘 누군가는 이 자리에서 개죽음을 치러야 할 황제의 명은 순수 야차로 목숨방이 시작됩니다. 서로 쉴 새 없이 공격을 퍼붓던 그때, 한호의 막타로 끝나버린 게임은 거금을 꼴박한 트라익스는 억장이 무너집니다. From where do you hail? 감동을 먹은 게타는 한호에게 큰 관심을 보이는데, He is from the colonies, Your Majesty. His native tongue is all he understands. The gates of hell are open night and day. Smooth is the descent, and easy is the way. But to come back from hell and view the cheerful skies in this, the task and mighty labor lies. Poetry! To amuse you is my only wish. Very clever, Macronus. Thank you. 씨를 읊어대는 그의 잔잔한 광기를 콜로세움에 풀어보기로 합니다. And we all look forward to seeing your poet perform in the arena. 황제들의 큰 기대를 등에 업은 마크리누스와 한호는 부모에게 버려져 늑대의 젖을 먹고 자란 서로에게 칼을 겨누며 로마를 세운 쌍둥이 형제인 로물루스와 레무스가 올려다 보이는 로마의 중심부로 이사를 오게 되고, 입구에서부터 시내에 들어서기까지 길가엔 절규가 줄지어 울려 퍼집니다. 화려함이 가득한 이면의 긴 그늘을 지나 다다른 콜로세움은 여전히 웅장함을 잃지 않았고, Line up! Line up! 하루하루 고기 반죽으로 갈려나갈 운명들이 뒤섞인 한우는 문득
그곳의 벽에 새겨진 콜로세움을 빛낸 전사들의 역사를 마주합니다. 잠시 후 아카시우스의 승전을 축하하며 세금을 뒤지게 쏟아박은 초호화 특별 경기가 시작되고 두 황제는 아카시우스에게 개회사를 맡깁니다. Cassius. General. 원치 않던 경기에 등까지 떠밀려 민중들 앞에서 아카시우스는 자신을 향한 환호를 무겁고 숙연한 자세로 받들며 조심스럽게 소신을 담아 입을 떼는데 I am a soldier. I've seen bravery in men and women during war, and even once in this arena. So if you ask anything of the gods, ask for that same bravery, because Rome needs it now. 두 황제는 저 신노잼 새끼 또 진짓반해하는 표정으로 그의 의미심장한 개회사를 한숨 쉬며 넘기고 한호는 오늘에서야 그와 미소를 짓고 있는 어머니의 모습을 확인합니다. 그간의 세월과 여러가지 복잡하게 뒤엉킨 감정을 쥐쓰리며 나간 경기장. 오늘 그들이 맞이한 상대는 바로 경기만을 위해 공격성과 스트레스를 증폭시킨 코뿔소였고 한호는 다시 어머니를 바라보며 잠시 혼란스러웠던 마음을 차갑게 짓누릅니다. 그리고 상대의 특성부터 파악하기 위해 동무들과 함께 전략을 짜기로 하는데 오늘 처음 본 특보새끼가 개념없이 손생질하는 게 마음에 안 들어 한호를 씹고 이탈행동을 하는 일행이 생겨나게 됩니다. 빡세게 어그로를 끌며 호기롭게 덤빈 그는 그대로 코뿔소의 불에 모두 반죽이 돼버리고 경기장 분위기도 불이 지펴지기 시작한 그 순간 루실라는 한 검투사에게서 예전에 강렬했던 기억이 빠르게 겹쳐 지나갑니다. 한호는 노밖으로 돌진하는 코뿔소와 기병의 시선이 분산되지 않도록 차분하게 기다리다 그 앞에서 모래테러를 갈겨버리고 불이 아작날 정도로 들이받은 코뿔소가 정신을 못 차리는 광경에 관중들의 몰입도가 폭발하던 그때 한호와 기병은 서로 일격의 승부를 내기 위해 빠르게 달려듭니다. That poet, is it not? Gates of hell are open night and day. Smooth as the descent. Easy is the way. 얼마 전 한호가 읊었던 시를 똑같이 중얼대는 루실라의 모습에 마크리누스에게 물음표가 피어났죠. 두 전사의 몸싸움도 끝을 보여가며 황제의 선택을 맞이하게 되는데 Mercy. 게다는 자비의 외침과 상관없이 더 지켜볼 가치가 있는지 잠시 고민합니다. No mercy! 한호는 게타가 내린 자비를 걷어차며 자신의 생사를 스스로 결정하기 위해 바로 다시 2차전을 시작하고 끝내 최후의 한 방에 상대의 심장을 찔러 넣습니다. 그렇게 황제의 손가락을 다시 아래로 꺾어버린 한호는 혼수 상태 상대를 빠르게 고통에서 해방시켜줍니다. 뜨겁게 환호하며 박수갈채가 터져나오는 객석과 묘하게 뒤끝이 찝찝한 황제석의 상반된 분위기를 뒤로 한호는 콜로세움에서의 첫날 신고식을 강렬하게 마치며 모두에게 또 한 번 존재감을 각인시킵니다. 다음날 루실라는 마크리누스를 초대하고 This is truly an honor. I was in the service of your father's army on his African campaign. 마크리누스는 지금의 자신을 만들어준 You're gaining influence by sponsoring gladiators. 마르쿠스 황제와의 지난 인연을 떠올립니다. A man can choose to fight and stay alive. It's the same in life as it is in the arena, is it not? 루실라는 그에 대해 궁금해하며 속을 떠보려 하고 마크리누스도 처절한 밑바닥을 헤치고 올라온 힘이 되어준 마르쿠스를 루실라와 함께 같은 눈높이에서 제외하며 그녀의 속내를 파악해보려 합니다. She had a child. My ruler, you see, she took lovers. Ostensibly, Lucius Verus. 그 후 마크리누스는 그녀의 과거를 하나씩 파헤쳐가고 Females were not his taste, and by rumor, the real father was Commodus. And if he lived, that would make him bound. 다음 경기인 해상전을 앞둔 한호가 모두 의아할 만큼 손이 터져나가도록 훈련에만 매달려있을 때 루실라는 그날 강렬하게 스친 기억과 행방을 찾아 헤매온 루시우스를 떠올립니다. 어릴 적 들려준 로마의 건국 신화가 담긴 시의 한 구절. 본능적으로 확신이 느껴진 그날 밤
루실라는 망설이지 않고 콜로세움을 향해 다시 빠르게 달려갑니다. 그리고 마침내 오래도록 이어진 혼란의 시기를 서로 갈라진 길에서 보내온 두 사람은 운명처럼 다시 그때 콜로세움 속 뒤편에서 마주합니다. Do you know me? 어떤 말부터 해야 할지 몰랐거든 첫마디. Do you have a family? 한호는 어렵게 제외한 그리운 어머니였지만 멀어져 있던 시간만큼 원망이 먼저 앞서게 되고 My wife, she was killed under your husband's command. Lucius. My name is Hanno, and I have no mother and none that I can remember. I do not know who you think I am. I'm so sorry. And I see him in you. 아들이 얼마나 힘든 시간을 견뎌왔을지 그저 미안한 뿐인 루실라는 오래도록 혼자 괴로워했던 진실을 풀어놓는데 His name is Maximus Decimus Meridius. Get out. Take your father's strength. Get out! 너무 갑작스럽게 닥친 충격과 혼란에 한호는 결국 감정을 터뜨려버립니다. Lucius is alive. Are you certain? Acacius, you must help him. The third day of the games is tomorrow. Most fighters won't survive. Acacius. 가장 중요한 시기를 함께 해주지 못한 아들이 노예 검투사로 돌아온 걸 알게 된 그날 충격과 슬픔이 뒤섞인 괴로운 밤이 지나고 콜로세움은 새 경기의 막이 열립니다. Be ready! Listen for my command! Yes! 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 페르시아와 그리스가 맞붙은 살라미스의 전을 재현한 대규모 해상전으로 도전자들의 웅장한 등장과 객석에서 터져나오는 기립박수에 게타와 카라칼라도 뽕이 차오릅니다. 힘차게 들어선 경기장에 한참을 굶겨 미쳐있는 상어들과 완전 무장의 부대가 한호와 일행들을 맞이하는데 노밖으로 갈겨대는 화살 폭격에 사기는 조금씩 흔들리기 시작하고 한호는 최우선으로 상대의 팔다리를 묶어두기 위해 그대로 속도를 유지시키며 밀어붙입니다. 노가 싹 다 아작나 측면이 순살이 된 상대들이 동요하고 있을 때 한호는 기세를 이어 들이받기를 시도합니다. 공수들마저 무력화된 그 순간 객석과 황제석은 또 한 번 예상 못한 반전에 긴장과 도파민이 치솟습니다. 매 경기마다 황제들이 공들여 준비한 그렉을 우습게 조지며 100% 승률을 따주는 한호의 기세에 마크리누스는 황제들 뒤에서 만세를 부릅니다. 미친듯이 찌르고 쑤셔대는 난투전에 카파모스 면이 더욱 붉게 물들어가고 있을 때 한호는 시선이 분산된 그 순간에 석궁을 집어들어 자신의 삶을 분노로 달려오게 해준 목표를 향해 겨냥하는데 불발된 화살과 함께 경기는 급히 정리되고 연전연승 속에 더더욱 늘어가는 동료들의 환호 속에 한호는 첫날 스쳐간 벽에서 그날따라 유난히 빛이 들어오던 지워진 흔적을 발견합니다. 그리고 다음날 Still here. Macronus, welcome. I have other things. Cattle. Art. Truth, then. Truth. That's what I want. 트라익스는 마크리누스와 영혼방을 걸었다 개털이 돼버려 그의 평생 딸랑이로 전직을 당하게 되고 I have news for you. I have heard of a plot to dethrone the Emperor. 화려한 연출을 가진 로마의 마당발 트라익스는 마크리누스의 기에 짓눌려 로마에서 벌어지고 있는 모든 야화들을 털어놓는데 루실라가 떨리는 가슴을 억누르며 아카시우스가 무사히 부대까지 다다를 수 있기를 기도하던 그날 밤 My lady, come with us. 로마의 재건을 향한 그들의 고사는 그렇게 시작도 채 하지 못하고 무너져버립니다. Why wait? I will gut him! No, 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 no. Your name will be forgotten! Lost to history. Take them away! 기록 말살형을 받은 아카시우스. Come! Come! 두 사람에게 사형을 내리고도 두 황제가 진정을 못하고 있을 때 마크리누스는 그들에게 다가가 아카시우스를 영웅에서 끌어내려 제거할 명분을 흘려줍니다. Thank you, Macronus. Acacius is a hero of Rome. I must counsel caution.
Let the gods decide his fate in the Colosseum. 전장의 영웅 아카시우스와 경기장의 영웅 한호의 갑작스러운 특별 경기 소식에 경기장은 오늘도 기대로 가득 차면서 평소와 다른 분위기의 술렁이기 시작합니다. 그리고 한 발 한 발마다 지금까지 걸어온 길을 되짚던 아카시우스는 오래전 수많은 전장을 함께하며 선망했던 언제나 가슴에 품고 살아온 자신의 영웅 막시무스 장군을 되새깁니다. 줄곧 현생에서의 삶의 영원까지 이어질 거라 외쳤던 모습과 어디에도 흔들리지 않고 군인의 본분을 지키며 죽음 앞에서도 끝까지 맞서 싸웠던 그의 용기를 아카시우스는 오늘 더더욱 간절히 청해봅니다. 아끼는 부하들을 속이 찢기는 마음으로 전부 올킬한 그때 그에게 드디어 오늘의 메인 상대가 나타납니다. 분노에 사로잡혀 달려드는 칼날에 아카시우스는 생각할 틈도 없이 운전을 하게 되는데 마크리누스는 한호가 바라던 대로 차려준 오늘 밥상에서 어떤 복덩이가 살아남아 자신의 밑거름이 되어줄지 흥미진진하게 두 사람의 목숨방을 지켜봅니다. 전세는 점점 아카시우스에게 기울어지고 Lucius Verus Aurelius. I know who you are. 갑자기 아카시우스는 무기를 내려놓고 항복을 선언하는데 동요하는 객석과 함께 게타는 이 노잼으로 조져버린 경기를 끝내기 위해 구슬하며 신들의 판결을 발표합니다. The gods have rendered their judgment. But on my death, you have to know. I love your mother, Lucilla. And your father, Maximus. Gladiator, are you the one they call the Spaniard? Yes. They let you watch the game. What does your father say? My father's dead. 순간 한호는 정작 생사를 다투는 경기를 앞두고도 자신을 걱정해주던 잊고 있던 그 따뜻함이 스쳐 지나갑니다. I like you, Spaniard. I shall cheer for you. 그리고 얼마 전 치료를 받던 날 I used to be a gladiator myself. Why such a change so late in life? What we do in life echoes in eternity. The credit is written. It's written on one of the tombs through the bones of a gladiator. I grew up hearing stories at my grandfather's knee. He used to talk of a dream that was Rome. A Rome where all could live under fair law and be protected. A Rome of hope. It was so fragile. You could only whisper it or it would vanish. 친구가 된 의사 라벨을 통해 반역자로 남아 기록조차 지워져 버린 초라하게 지하에 잠들어 있던 아버지와 재회한 그때를 떠올립니다. What we do in life echoes in eternity. Do what you must. 그렇게 한호는 루시우스로 돌아와 자신의 명을 다시 바로잡으려 결심하고 마크리누스는 생각도 못한 광경에 눈이 번쩍 뜨입니다. 결국 아카시우스는 수많은 자비의 외침과 심판 화살을 한 몸에 받게 되고 루시우스를 애절한 눈으로 바라보며 힘없이 쓰러집니다. Is this how Rome treats its heroes? If his life has no value, what are yours worth? The gods have spoken! 순간 콜로세움의 정적은 서서히 깨져가는데 For our own safety, we should return to the palace. 한호의 울림있는 외침에 도파민 중독에서 덜컥 깨우는 관중들은 분노를 퍼붓기 시작하고 한호가 루시우스로 각성한 그날 마크리누스는 노아가 방주를 지휘하듯 민중을 장악해가는 그의 영향력이 점점 자신의 통제를 벗어나는 걸 실감하며 자신이 꿈꿔온 새로운 로마를 빠르게 앞당기고자 결심합니다. 다음날 루시우스는 초연한 모습의 어머니를 마주하며 그동안 지나온 괴로운 시간만큼 어머니 역시 얼마나 힘든 날들을 견뎌왔을지 되돌아보는데 Everything has brought us full circle. You sent me away and yet fate brought me back to the very ground where he died. 루실라는 아버지가 막시무스에게 하사했던 반지를 건네고 Is it true they intend to kill you? Acacius, Maximus, Marcus Aurelius. They lived and died for Rome. It doesn't matter. Now that I've found you. 아내와 작은 보금자리에서 가족이란 행복을 꿈꿨던 한호는
할아버지와 아버지의 염원이 담긴 그 반지를 건네받으며 로마라는 더 큰 보금자리를 책임져야 할 루시우스의 무게 앞에서 생각에 잠기게 되고, 루실라는 너무나 굳건하게 잘 자라준 아들을 보며 강하게 마음을 다지려 합니다. 그리고 하나뿐인 영웅을 잃은 로마 시민들의 분노는 밤이 깊어져도 더욱 거세집니다. Don't you hear them? They're calling for our heads. What else could I do? He and this bitch were plotting to kill us. Who brought this on us? Filthy ass! 두 왕자는 처음 맛본 헬게이트에 서로 책임을 떠밀게 되고, 혼란스러운 바깥만큼이나 정신이 헷가닥하는 모독 환자였다. 그래서 항상 동생의 판단에 휘둘려 지내온 카라칼라는 오늘도 동생이 무서워 쭈그리는데, What's the matter? Nothing's ever mine. Everything is ours, always. Means to blame you in front of the entire Senate. He's lying! But I did not do it. What will they do to me? Oh, I don't dare imagine, but imagine. What will they do to Dondas? 마크리누스는 그런 카라칼라가 힘을 낼 수 있도록 용기와 자신감을 심어줍니다. Brother! 형이 또 뭔 모자란 소리랄지 귀찮기만 하던 그때, 마크리누스는 둘을 도와주러 다가오고, 그날이 로마엔 카라칼라의 세상이 찾아옵니다. As Emperor, I have convened the Senate to appoint my first consul. I name Citizen Dondas! 모두가 앞으로 더욱 배가 될 혼란에 불안해하고, As second consul, Citizen Macrinus. Hail Macrinus! There will be a triumphal parade to celebrate. There will be games and mass executions. 모인의 노예 출신 집정관이란 초유의 역사를 맞이한 로마. I happen to have, with good fortune and not a little skill, the remaining emperors here. 마크리누스는 등장만큼 파격적인 인사로 언론들을 제압합니다. But to restore order, I must have power. 한편 Robbie, Can you get me a message to Ostia by morning? 로마의 꿈과 열망을 함께 나누던 루시우스와 라비는 마지막에 될 경기를 앞두고 큰 모험을 결정하는데, You will know it as a Cassius's ring. 사라져버린 희망의 로마를 재건하려는 그의 진실. And what shall I say is sent me with this ring? 로마를 위해 목숨을 바친 영웅들의 희생과 다음 로마를 만들어갈 영웅들의 수많은 피와 땀들이 다시 사라져버리지 않도록 하려는 그의 진심을 로마 전체에 전하기 위해 라비는 아카시우스 군대를 향해 전력으로 달려갑니다. 그리고 리더도 목표도 모두 잃어버리고 떠돌던 그들에게 응답의 시간이 찾아옵니다. Who gave you this? Lucius Aurelius, the Prince of Rome. 어느덧 차츰 분주해지는 경기장. I had the privilege of reading his meditations. The best revenge is to be unlike the one who did the injury. 루실라를 찾아온 마크리누스는 오래전 마르쿠스에게 낙인을 찍혔던 노예 시절부터 지금까지 약육강식의 지옥을 헤치며 깊게 새겨온 자신의 지론을 드러내고, Do you recognize your father's mark on me? 희망이란 허상보다 눈에 보이는 힘이 더 앞선다는 걸 끝내 스스로 증명한 쾌감을 만끽합니다. He spoke of dreams, I speak of truth. And the only truth in my realm is the law of the strongest. Today will be your last fight, champion. Today, you're going to defend your mother. 순간 급작스럽게 벌어진 쿠데타에 콜로세움 유치장은 제대로 저항도 못하고 검투사들에게 제압당해 갑니다. 통제불능 상태의 혼란을 뒤로 루시우스는 지하실을 다시 들어서고, 그곳에 잊혀져 잠들어 있던 마르쿠스와 막시무스가 못다 피운 로마의 꿈을 다시 세상 밖으로 일으키려 합니다. 가족이 세상의 중심이었던 한오를 떠올린 루시우스는 낙인과 화살이 남긴 아픔이 더 이상 복수가 아닌 반복되지 않는 미래를 향한 힘이 될 수 있도록 마침내 희망과 평등의 꿈으로 도약을 시작합니다. Well, you can return to your cells if you do not wish to fight this battle. 새로운 로마에 대한 열망이 가득한 그 자리. I'm not a general, but we are all soldiers. There once was a time when honor meant something in Rome. We must find it. Where death is, we are not. Where we are, death is not. Strength and honor. 그들은
황제들의 하루 이틀 장난감인 자신들을 항상 존중하며 다독여줘. 새로운 세상을 보여주리란 믿음을 심어준 루시우스를 향해 한 목소리로 화답하게 되고, 홀로 경기장을 가로지르며 나온 루시우스에게 수많은 근위병들이 다가옵니다. 마크리누스는 마르쿠스의 흔적을 모두 지워내고 새로 시작될 순간을 벅찬 가슴으로 지켜보고, 루실라와 결의에 찬 눈빛을 주고받은 루시우스는 힘차게 칼을 치켜듭니다. 순식간에 펼쳐진 광란의 한장은 마크리누스와 카르칼라도 속이 확 불타오릅니다. 그렇게 황제석이 잠시 어리 빠져있던 그때, The army of Acacius is advancing just outside of Rome, sir. Drive to the gate and hold it. 아카시우스의 부대도 로마를 향해 다가오는데, 루실라를 따르던 그라쿠스를 비롯한 의원들, 시중들은 모두 무제한 사륙전 속 허망한 최후를 맞으며 사라져가고, 야유와 비난이 몰아치던 계획석도 끝내 분노가 폭발하며 헬게이트가 오픈돼 버립니다. 그리고 모두가 혼란으로 정신을 못 차리고 있던 그때, 최고의 계유가 찾아온 마크리누스는 거리낌 없이 카라칼라를 즉사시키고, 루시우스가 루실라를 구하러 올라온 순간 그는 재빠르게 두 사람을 향해 화살을 날려버립니다. 한 발의 화살은 또 한 번 그에게 아픔을 새기고, Go, my son. Lucius. 루실라는 그렇게 평생 사랑하는 사람을 가까이 두지 못했던 동생 코모도스와 같은 운명을 맞이하며 가족을 죽음으로 내몬 희대의 악녀로 남게 됩니다. 어느덧 아카시우스의 부대는 로마의 출입문까지 도달하게 되고, 근위대도 그들을 막아서기 위해 모든 병력을 집결합니다. 마크리누스가 그들 사이를 가로지르며 앞으로 새로운 로마의 군주가 누구인지 선포하려 할 무렵, 그런 그의 뒤를 루시우스는 틈을 주지 않고 바짝 쫓아와 끝없이 파생되는 혼란을 이젠 멈추려 합니다. 로마를 세운 두 형제 밑에서 대치하게 된 두 사람. The gods themselves want Rome reborn. They sent me to fulfill that task. It's time to end this, Macrinus! 더 이상 돌이킬 수 없이 갈라선 그들은 서로의 정의를 외치며 결전의 칼을 뽑아댑니다. The Colosseum, the greatest temple Rome ever built, because this is what they believe in: power. They gather here to watch the strong strike down. There has to be something else. There is nothing else. There has to be another Rome. There is no other Rome. The dream of Rome. It's an old man's fantasy. 함께 마르쿠스를 가슴에 지녀온 그들을 둘로 갈라져 버린 꿈. Who are you? You'll never know. I have a destiny. The gods delivered you to me. 누구 하나 알아주지 않는 지하철편에서 시체의 산을 헤쳐온 마크리누스는 You will be my instrument. 힘의 논리가 세상의 진리미를 끼워준 신들과 마르쿠스에게 자신을 증명하기 위해 루시우스의 심장을 처참하게 찍어대고, 수많은 기억의 파편이 루시우스 의식을 두드립니다. There was a dream that was Rome. It shall be realized. My name is Maximus Decimus Meridius. I'm Lucius Verus Aurelius. 아버지의 아들로서, 그리고 로마의 아들로서. That will not be my destiny. 루시우스는 그렇게 흩어지고 나뉘었던 자신의 정체성과 끊임없이 혼란이 이어져온 로마를 하나로 바로 세우기 위해 다시 힘차게 팔을 딛고 일어나 마크리누스의 이상을 무너뜨립니다. 그리고 그들의 승패 여부를 마음 졸이며 바라보던 모두가 앞으로 자신들이 마주할 새 로마는 어떤 모습일지 조용히 기다립니다. My grandfather Marcus Aurelius talked of the dream that would be Rome. A home worth fighting for. A home that Maximus spent his life defending. That dream is lost. But dare we rebuild that dream together. 분노가 아닌 자유와 평등이 로마를 지탱하는 힘이 되길 바라는 그의 진심. 그곳엔 한 목소리로 새로운 로마를 반기는 함성이 울려 퍼지고, 길었던 혼란은 태양과 함께 저물어갑니다. 시간이 흘러 이젠 침묵으로 굳게 닫힌 콜로세움을 찾은 루시우스는 할아버지와 어머니가 지켜낸 땅 위, 그곳에 아버지가 소중하게 가꾸고 키운 결실의 무게를 한 움큼 살며시 손에 쥐어들며 홀로 짊어진 이 결실을 어떻게 다시 뿌리내릴지, 그리고 어떻게 펼쳐나갈지 깊은 생각에 잠기게 되고, 로마의 정사에 담기지 않았던 그의 서사가 시작됩니다. Speak to me.